Dear children, welcome to our YouTube channel. Let's continue our lesson Journey Through the Hills and Valleys. This is the third unit of our 7th class English, semester 1. We have already finished 3 parts of our lesson. Let's continue the 4th part. The next visiting part of our author is Padmapuram Gardens. The next visiting point is Padmapuram Gardens. Let's start. I feel proud to visit this garden for its great history. This popular botanical garden, built in 1942 in 26 acres, was the source of cultivating vegetables for the soldiers who fought in the World War II. Here, I feel proud. Who is I referred here? The author of this lesson, the narrator of this lesson. The author feel proud to visit this garden. Which garden? Padmapuram Gardens. For its great history. It has a great history. Padmapuram Gardens has a great history. He felt very proud to visit that kind of garden. This popular botanical garden, popular means very famous. This is very famous garden, so it is named as popular garden. Popular botanical garden. It is a botanical garden. What is meant by botanical garden? It is a garden where we find collection of living plants, a number of living plants for scientific research. A botanical garden is a large establishment where plants are grown for scientific study and display to the public. Here in this garden, in this kind of a botanical garden, number of plants are labeled with their botanical names or scientific names. అంటే ఇక్కడ పాపులర్ బొటానికల్ గార్డెన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ బొటానికల్ గార్డెన్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు. కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అంటాం వాటినే. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, వరల్డ్లో ఏ రకమైన ప్లాంట్ కూడా ఇక్కడ మనం విజిట్ చేయొచ్చు అనమాట. వాటి తాలూకా సైంటిఫిక్ నేమ్స్ లేదా బొటానికల్ నేమ్ కూడా, ఒరిజినల్ నేమ్ కూడా ఒక లేబుల్ మీద రాసి అక్కడ మొక్కకేమో హ్యాంగ్ చేస్తారనమాట. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బొటానికల్ గార్డెన్ అంటాం. అక్కడ స్టూడెంట్స్ స్టడీ చేయడానికి ఇక్కడ వెరీ యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది. సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కోసం ఈ బొటానికల్ గార్డెన్స్ అనేవి ఎంతో యూజ్ఫుల్గా ఉంటాయి. దిస్ పద్మాపురం గార్డెన్ ఈజ్ ఏ బొటానికల్ గార్డెన్ విచ్ వాజ్ బిల్ట్ ఇన్ 1942. ఇట్స్ ఏరియా ఈజ్ 26 acres. అంటే 26 ఎకరాల తోట అనమాట ఇది పద్మాపురం గార్డెన్ అనేది. ఇట్ వాజ్ బిల్ట్ ఇన్ 1942. బిఫోర్ వీ గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇట్ వాజ్ బిల్ట్ ఇన్ 1942. ఫర్ ద సోల్జర్స్ ఆఫ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్, హియర్ ఇన్ దిస్ గార్డెన్ దే యూజ్ టు కల్టివేట్ వెజిటబుల్స్. ఇక్కడ వాళ్ళ కోసము ప్రత్యేకంగా కూరగాయల సాగు అనేది ఇక్కడ జరిగేదన్నమాట. ఆ రోజుల్లో అక్కడ ఎవరైతే సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఫైట్ చేసినటువంటి మన ఇండియన్ సోల్జర్స్ కోసమట ఇక్కడ వెజిటబుల్స్, స్పెషల్గా వెజిటబుల్స్ అనేవి ఇక్కడ కల్టివేట్ చేస్తుండేవారంట ఆ రోజుల్లో. దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ ఏ గ్రేట్ హిస్టరీ. సో హియర్ ద ఆథర్ ఫీల్ ప్రౌడ్ టు విజిట్ దిస్ గార్డెన్. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ ద గార్డెన్ వాజ్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఏ హార్టికల్చరల్ నర్సరీ కమ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్. After completion of Second World War, this garden, this Padmapuram garden, this botanical garden was converted means changed, was changed as horticultural nursery cum training center. Now it is a horticultural nursery. Horticulture means it is an art of cultivating plants in gardens. Why? To produce food, for medicinal ingredients. అంటే మన మెడిసిన్ కోసము ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి కదా కొన్ని, వాటి కోసము. నెక్స్ట్ ఏమో ఫుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఒక దగ్గర పెంచుతారు. అలాగే అక్కడే మనం ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. దాన్ని ఏమంటామంటే హార్టికల్చరల్ నర్సరీ అంటాము. ఓకే. సో దిస్ పద్మాపురం గార్డెన్ వాజ్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఏ హార్టికల్చరల్ నర్సరీ కమ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్. ఇట్ వాజ్ fun to have a glance at every aspect of the garden in Araku Express, the toy train. I already told you that this garden is in wide area. It is about in 26 acres.
We don't have time to visit each and every aspect of the garden. There is a train in this garden. The name of the train is Araku Express. That is not a original train. This is a toy train. Of course, it is a toy train. You can get on it and you can watch every aspect of the garden in a పద్మాపురం గార్డెన్. అంటే పద్మాపురం గార్డెన్లో ఈ టాయ్ ట్రైన్ ఎక్కి మొత్తము గ్లాన్స్గా బ్రీఫ్ లుక్ అంటాము. గ్లాన్స్ అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ బ్రీఫ్ లుక్ అట్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద గార్డెన్. గార్డెన్ మొత్తం కూడా చుట్టూ తిరిగి ఈ టాయ్ ట్రైన్లో మనము ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ఎన్చాంటింగ్ ట్రీ హట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాంగింగ్ కాటేజెస్ 10 feet above the ground level look like nature's lap, contrasting our regular houses with cement and concrete. Enchanting tree huts. Enchanting, what is meant by enchanting? Enchanting means filling with delight or charmful. అంటే ఇక్కడ ఆ ట్రీ హట్స్ అనేవి సెపరేట్గా ఉన్నాయి. ఆ ట్రీ హట్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ హ్యాంగింగ్ కాటేజెస్ అంటాం. ఇక్కడ హ్యాంగింగ్ కాటేజ్ అని ఎందుకు అన్నాడంటే అక్కడ దట్ కాటేజ్ ఈజ్ అబౌట్ 10 feet ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్. అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి 10 అడుగుల ఎత్తులో చెట్టుకు వేలాడదీసి ఉంటాయన్నమాట. వాటిని మనం ఏమంటామంటే ట్రీ హట్స్ అని కూడా అంటాం. దే వర్ నాట్ సెట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, దే వర్ సెట్ టు ద ట్రీ అబౌవ్ ద 10 feet ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్. గ్రౌండ్ నుంచి 10 feet హైట్లో ఆ హ్యాంగింగ్ కాటేజెస్ అనేవి సెట్ చేస్తారనమాట. అందులో నువ్వు ఉన్నావంటే యూ విల్ గెట్ ప్లెజర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్చాంటింగ్ అన్నాడు ఇక్కడ. సో ఎన్చాంటింగ్ ట్రీ హట్స్ 10 feet above the ground level look like nature's lap. దే ఆర్ లుక్ లైక్ నేచర్స్ ల్యాప్ అంటే ప్రకృతి ఒడి అంటాము. ఆ హ్యాంగింగ్ కాటేజెస్లో నువ్వు ఉంటే నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతావంటే యూ ఫీల్ లైక్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ నేచర్స్ ల్యాప్ అంటే ప్రకృతి ఒడిలో కూర్చున్నట్టు నువ్వు ఫీల్ అవుతావు అనమాట. కాంట్రాస్టింగ్ అవర్ రెగ్యులర్ హౌసెస్, దే ఆర్ కాంట్రాస్టింగ్, దే ఆర్ డిఫరింగ్ అంటాము. కాంట్రాస్టింగ్ మీన్స్ డిఫరింగ్ అంటాం. డిఫరింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ regular houses with cement and concrete. They are quietly different from our houses. Our houses are built with cement and concrete, but the cottages which are made by that tribal people, they are set up to the trees which are called hanging cottages. Okay, next one, compensating our feeling of sorry for missing the stay at Taida Jungle Bells. We had a wonderful stay at Araku and enjoyed cultural programs of the tribal people. Already I have told you in the previous part, that is in the third part, the author felt very sad for missing his stay at Taida Jungle Bells. Actually it's very amazing to stay at Taida Jungle Bells, but the author couldn't stay at Taida Jungle Bells. Compensating that అంటే దానికి బదులుగా ఇక్కడ ఏంటి అవర్ ఫీలింగ్, అతని ఫీలింగ్ ఒకటి ఉండిపోయింది. ఏంటది? సారీ మీన్స్ ఇక్కడ ఫీలింగ్ సాడ్ అని అర్థం ఇక్కడ. ఓకే, సారీ మీన్స్ ఫీలింగ్ సాడ్. హీ ఫీల్ వెరీ సాడ్ ఫర్ మిస్సింగ్ ద స్టే అట్ టైడా జంగిల్ బెల్స్. సో వీ హ్యాడ్ ఎ వండర్ఫుల్ స్టే. ద ఆథర్ అలాంగ్ విత్ హిస్ టీమ్ హ్యాడ్ ఎ వండర్ఫుల్ స్టే అట్ అరకు అండ్ ఎంజాయ్ ద కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ద ట్రైబల్ పీపుల్. అంటే అక్కడ మిస్ అయ్యామనే బాధ అనేది ఇక్కడ తీరిందనమాట. They had a wonderful time at Araku Valley. So they enjoyed cultural programs of the tribal people also. అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ పీపుల్ తాలూకా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తూ వాళ్ళు ఎంతో ఎంజాయ్ చేశారు. At night there was an unforgettable campfire in which we all enjoyed Dhimsa, the local ceremonial dance of agency performed by 12 to 16 women while men beating the drums. Here the important dance form, that is Dhimsa. Dhimsa is a dance form, that is the dance form of tribal women of that particular Araku Valley. What is Dhimsa? Dhimsa is a dance form. What is Dhimsa? Dhimsa is a dance form, that is a local dance form, that is the local ceremonial dance of the agency which is performed by 12 to 16 women. Which women? Tribal women. వైల్ మెన్ బీటింగ్ ద డ్రమ్స్ అంటే మెన్ ఏమో డ్రమ్స్ బీట్ చేస్తూ ఉంటారు, కొడతా ఉంటే 12 నుండి 16 మంది ఉమెన్, ట్రైబల్ ఉమెన్ ఏమో
అక్కడ చూడండి పిక్చర్లో చూపించినట్టు మనకి ఒక డ్యాన్స్ ఫామ్ అనేది మనకు డ్యాన్స్ చేసి చూపిస్తారు. We stayed at night in Araku in the huts and the tents which were set in tribal environment for tourists. Where did they stay? They stayed at night in Araku in the huts and in the tents which were set in tribal environment for tourists. What were set up? Huts and tents were set up. For whom? For tourists. So the author and his team stayed at night in that Araku Valley in the huts and the tents. Next one. Next visiting point, Lambasingi. What's that? Lambasingi. Lambasingi, the Kashmir of Andhra Pradesh, a small hamlet in Visakhapatnam district, is known for the snowfall with a record fall of 0 degrees centigrade and sometimes -3 degrees centigrade temperatures, particularly between November and January. Lambasingi is known as or popular as the Kashmir of Andhra Pradesh. How is in Kashmir? In Kashmir we feel very cold, an extreme cold అంటాం. అంటే పూర్తిగా బాగా చల్లగా ఉంటుంది అక్కడ. మనుషులు గడ్డ కట్టేంత చలి అక్కడ ఉంటుందన్నమాట కాశ్మీర్లో. Like in Kashmir, at Lambasingi also we feel the same climate, we feel the same weather like in Kashmir. A small hamlet. Lambasingi is a small hamlet. What is meaning of hamlet? It is a small settlement, generally one smaller than a village. అంటే విలేజ్ కంటే చాలా చిన్నదనమాట. దాన్ని ఏమంటామంటే హ్యామ్లెట్ అంటాం. హియర్ లంబసింగి ఈజ్ ఎ స్మాల్ హ్యామ్లెట్ ఇన్ విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్. It is known for the snowfall. We can watch snowfall there at Lambasingi. How is the climate there? How is the temperature there? The temperature is 0 degrees. Generally between November and January, the temperature at Lambasingi is 0 degrees centigrade. Sometimes it will be -3 degrees centigrade. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే -3 సెంటిగ్రేడ్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే -3 degrees centigrade అంటే ఎలా ఉంటామంటే నువ్వు ఫ్రీజ్ అయిపోతావు అనమాట. అంతలా చలి ఉంటుంది అక్కడ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ కొర్రా బయలు ఇన్ దైర్ లోకల్ లాంగ్వేజ్. ద పీపుల్ జనరలీ కాల్ దట్ లంబసింగి యాజ్ కొర్రా బయలు. కొర్రా బయలు అని లోకల్ లాంగ్వేజ్లో పిలుస్తారంట. ఫెన్స్డ్ బై టవరింగ్ హిల్స్, tall garden trees and surrounded by the mist, the area provides the perfect magical setting to enjoy winters. Fenced by towering hills. Fenced by means surrounded by. ఇక్కడ ఎత్తైన కొండలతో అది చుట్టబడి ఉంటుందన్నమాట. Tall garden trees surrounded by the mist. There are tall garden trees అండ్ లంబసింగి ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ద మిస్ట్. పొగమంచు అంటాము, పిక్చర్లో చూస్తుంటారు కదా, దాన్ని పొగమంచు అంటాము. పొగమంచుతో మొత్తం సరౌండ్ చేయబడి ఉంటుంది. ద లంబసింగి ఏరియా ప్రొవైడ్స్ ఎ పెర్ఫెక్ట్ మ్యాజికల్ సెట్టింగ్ టు ఎంజాయ్ వింటర్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఇన్ వింటర్స్, డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ విజిట్ దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ లంబసింగి. యూ ఫీల్ దట్ ఈస్ ఎ పెర్ఫెక్ట్ మ్యాజికల్ సెట్టింగ్. Particularly between November and January, Lambasingi is surrounded by the mist. The trees are very green, they are very tall. The hills are also surrounded with the mist. ఓకే, అంటే అలా చూస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది అనమాట. పర్టికులర్గా ఆ సీజన్లో కానీ విజిట్ చేస్తే అక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎనీ స్టేస్ అవుట్ ఇన్ ద ఓపెన్, వన్ విల్ బీ ఫ్రోజన్. In winter season particularly, if you stay out in the open area at Lambasingi, you will be frozen. Frozen means turned into ice. Extreme cold. Because of extreme cold, you will be turned into ice. అంటే గడ్డ కట్టిపోతాం అనమాట. అంత -degreesలో కూడా టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ విల్ బీ ఫ్రోజన్ అన్నారు. అంటే గడ్డ కట్టిపోయేటటువంటి పరిస్థితి అనేది నీకు ఉంటుంది. See the next one. Feeling the warmth of the sunrise at Lambasingi made an auspicious start of the day that lasts forever. According to author, feeling the warmth of the sunrise at Lambasingi. If you feel the warmth of the sunrise at Lambasingi, that made us an auspicious start of the day that lasts forever.
Auspicious means a favorable or prosperous start of that day, because that day యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్ డే ఫర్ ఎవర్. అంటే ఆ రోజున కానీ నువ్వు ఉండి సన్ రైజ్ చూసి ఆ వార్మ్త్ ఆఫ్ ద సన్ అనేది నువ్వు ఫీల్ అయ్యావంటే మాత్రం అలాంటి రోజును నువ్వు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేవు. అంత అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట. ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వీ విజిటెడ్ కొండకర్ల బర్డ్ శాంక్చువరీ, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ విజిట్. ఆఫ్టర్ విజిటింగ్ లంబసింగి, ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ దేర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, they visited another visiting point, that is Kondakarla Bird Sanctuary. What is meaning of bird sanctuary? That is a place where the birds or bird species are protected. The bird species are protected అంటే ఏంటంటే రకరకాల పక్షులను అక్కడ పెంచి అక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేస్తారన్నమాట. దాన్ని ఏమంటారు, బర్డ్ శాంక్చువరీ అంటాము. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ విజిట్ అది. ఓకే. ఐ వాజ్ గ్లాడ్ టు సీ ద స్ట్రేంజ్ విజిటర్స్, ద బర్డ్స్. హియర్ ద స్ట్రేంజ్ విజిటర్స్. Who are the strange visitors here? The birds. By watching those strange visitors, by watching those birds, the author felt very glad, very happy. Glad means very happy. I wonder how they survive in the intense cold weather. That weather is called intense cold weather, extreme cold weather. అంటే అక్కడ వెదర్ ఎలా ఉంటుందంటే కంప్లీట్గా ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్, బాగా చల్లగా ఉంటుంది. అంత చల్లని వాతావరణంలో కూడా హౌ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ కెన్ సర్వైవ్, ఎలా బతకగలుగుతున్నాయో అనేది విషయాన్ని నేను పరిశీలిస్తే ఐ వండర్, నాకెంతో ఆశ్చర్యం వేసింది. ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ టు సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ దట్ కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ దట్ ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ వెదర్. బట్ their joy knew no bounds as they live in their natural habitat. Here what is natural habitat? Kondakarla Bird Sanctuary is their natural habitat. Even there is cold weather, the birds feel very happy. The birds can enjoy. They knew no bounds as they live in their natural habitat. ఆ విధంగా ఏంటంటే సహజమైన వాతావరణంలో అవి పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాటి ఆనందానికి ఏంటంటే హద్దులు లేకుండా ఉందన్నమాట. అలాంటి అక్కడ ఆ విధంగా పక్షులు అక్కడ ఏంటంటే ఎంజాయ్ చేస్తాయి అన్నమాట. Now see the next paragraph. Having lunch at Narsipatnam, one of the gateways to the Eastern Ghats, we started to Visakhapatnam in our hired vehicle and reached by 5:30 p.m. In this paragraph, the author tells us that his visit is coming to an end. This is a town in Visakhapatnam district. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గేట్వేస్ టు ద ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. అంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వైపు వెళ్ళాలంటే ఇది కూడా ఒక గేట్వే అనమాట. వీ స్టార్టెడ్ టు విశాఖపట్నం ఇన్ అవర్ హైర్డ్ వెహికల్ అండ్ రీచ్డ్ బై 5:30 p.m. ఓకే. సో హీ ట్రావెల్డ్ బై కిరణ్డూల్ ప్యాసింజర్ అప్ టు అరకు వ్యాలీ. ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ రిటర్న్ జర్నీ హీ సెలెక్టెడ్ సెపరేట్ వెహికల్. అంటే వాళ్ళు రిటర్న్ జర్నీలో ఎలా వచ్చారు వైజాగ్కి? దే స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ నర్సీపట్నం టు విశాఖపట్నం ఇన్ హైర్డ్ వెహికల్. అండ్ హైర్డ్ అంటే అద్దెకి తీసుకొని, ఒక వెహికల్ అద్దెకి తీసుకొని వాళ్ళు విశాఖపట్నం వచ్చేసారు అనమాట. ఫైనల్లీ దే రీచ్డ్ బై 5:30 p.m. ఐ ఫెల్ట్ వీ వర్ బ్యాక్ టు అవర్ బిజీ లైఫ్ ఫ్రమ్ అన్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ ప్లెజర్. డిఫరెంట్లీ వరల్డ్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ ప్లెజర్. వాట్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ ప్లెజర్? ఈస్టర్న్ ఘాట్. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ are referred as the different world of peace and pleasure. So he felt that he was back to his busy life from an entirely different world of peace and pleasure. The entire journey was a memorable and adventurous experience in my life. The author tells us his total journey, his entire journey was a memorable journey. It was an adventurous experience in his life. Only an expert driver can make you reach your destination safe on this risk-curved road with hairpin bends. The author suggests us, here in this line, the author suggests us, he advises us, we should select an expert driver. If you want to visit Eastern Ghats, we should select an expert driver. He can make us reach our destination. Destination means ద ప్లేస్ వేర్ వీ వాంట్ టు రీచ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెస్టినేషన్. అంటే ఇక్కడ డెస్టినేషన్ నువ్వు ఎక్కడికైతే వెళ్ళాలనుకుంటున్నావో దాన్ని రీచ్ అవ్వాలంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఎక్స్పర్ట్ డ్రైవర్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నారు,
అక్కడ ఏంటుంటాయి, రిస్కీ కర్వ్డ్ రోడ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఏంటంటే ఘాట్ రోడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ఏంటి, వాటిని ఏమంటామంటే రిస్కీ కర్వ్డ్ రోడ్స్ అంటాము. హెయిర్ పిన్ బెండ్స్ ఉంటాయి. హెయిర్ పిన్ బెండ్స్ అంటే ఏంటంటే హెయిర్ పిన్ ఎలా అయితే బెండ్ అయి ఉంటుందో అంత నారో కర్వ్డ్ బెండ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. వాటినే హెయిర్ పిన్ బెండ్స్ అంటాం. కాబట్టి వీ షుడ్ సెలెక్ట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ డ్రైవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్. The journey was quite amazing, adventurous. The journey he made was very amazing. Quite amazing means very amazing and very adventurous. The tour is not expensive one to bear. అంటే ఇలాంటి టూర్ వేయాలంటే అంత ఎక్స్పెండిచర్ మనకేమవుదు, పెద్దగా ఖర్చు ఏమవుదు. కాబట్టి వీ కెన్ సెలెక్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ టూర్ టు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ టు ప్లాన్ ద జర్నీ బై ట్రైన్ అప్ టు బొర్రా కేవ్స్. ఇక్కడ ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఆధార్ మనకేం చెప్తున్నారంటే ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ టు ప్లాన్ ద జర్నీ బై ట్రైన్ అప్ టు బొర్రా కేవ్స్ అండ్ దెన్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ జర్నీ వీ కెన్ టేక్ అన్ ఎనీ వెహికల్. రిమైనింగ్ జర్నీ కోసం మాత్రం ఎనీ వెహికల్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని మనకి సజెస్ట్ చేస్తున్నారనమాట. విత్ దిస్ అవర్ లెసన్ ద జర్నీ త్రూ ద హిల్స్ అండ్ వ్యాలీస్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. థ్యాంక్ యూ.